मेरे सत्कारयोग पवित्र आत्मा जीओ, आप जी दा पत्र पहुंचिया। आप दे ख्यालां दी पवित्रता एक बहुत खुशी देण वाली गल है कि इस धरती ते ऐसियां चंगियां रूहां भी वाहिगुरू जी ने भेजियां ने जिन्हां दे स्वच्छ हिरदे इस धरती नूं उन्नत करन विच सहायक होणगे। जो गल आप जी ने पुछी है वो एक डाढी उच्ची ते गंभीर बात है, जिस दा प्रश्न किसे पूर्ण पुरख पास हुंदा तां बहुत लाभ देंदा ते उस दा उत्तर आप दे पवित्र हिरदे विच वाहिगुरू जी दे निर्मल भै ਅਤੇ ਉਜਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੇ इन्नी कृपा की है तां अगों उत्तर ना देण दी बेअदबी मुआफी दे योग नहीं समझी जा सकेगी। इस करके मैं ये सुतंत्रता लै ही लई है कि उत्तर लिख दियां। मैनू पता नहीं कि मैं कुछ सेवा कर सकांगा जां नहीं। मैं तो सिर्फ आप दी आग्या दा पालन ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਘੱਲਦਾ। ਜੇ ਖਿਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਪਏ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। इस संसार दे धंधे मन नूं उलझाउण वास्ते नहीं रचे गए। इन्हां दा गलत वरताओ ही सानू फसा के दुख देंदा है। ये धंधे तां उस्ताद ने अते साडा परमारथ भाव स्पिरिचुअल जर्नी वल पहुंचण दे लई पौड़ी दे डंडे ने। बेशक सन्यास बहुत उच्चा सोचिया जांदा है, मन्निया जांदा है, पर गुरु जी फरमाउंदे ने छोड़ बहै तो छूटे नाही, जो संचय तो भाओ मन माही, इस ही में जिस दी पत रख है तिस साधु चौर ढालीए। जे कदे सतगुरु दी सिक्ख्या ते तुरिया जावे ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭਲਵਾਨ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਾਂ ਉਹ ਤਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो दुनियावी धंधियां दे मुकाबले विच फतेह पाउंदी है ते सारियां उलझनां दे विच रहिंदी उलझनां तो भी उत्ते होके अपना जीवन जिउंदी है। जिवें सतगुरु नानक देव जी आग्या करदे ने, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणै। मुरगाई पानी दा त्याग नहीं करदी, सगों पानी दे विच वसदी डुबदी नहीं। धंधियां दे त्याग दा नहीं, सगों ग्रहण करन दा उपदेश सतगुरु जी करदे ने। जिवें पैरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलीए,
पर शर्त यह है कि अपने पिड़ तो बाहर ना निकलो। आपनू पता है कि जदों सिख सिख नूं मिलदा है तां ओह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाउंदा है। इसे विच ही साडे परमात्मा जी दा गुज्जा उपदेश है कि वाहिगुरू सदा ही फतेह वाला है। कोई चीज नहीं जिस दे अगे मेरे वाहिगुरू दी हार हो जाए। उसदी सदा जय ही जय भाव जित ही जित है। हुण तुसीं विचार सकदे हो कि जिस वस्तु दे नेड़े होइए उस दे गुण साडे जीवन विच आ जांदे ने। जिवें अग दे नेड़े गया सेक लगदा है, इस तरह वाहिगुरू दे नेड़े रहण वालियां रूहां विच फतेह दा गुण विशेष होवेगा। इसे करके सतगुरु जी ने खालसे नूं वाहिगुरू जी का खालसा आख्या ते दस्या कि खालसा उस वाहिगुरू दा जिस दी सदा ही जित है। इसलिए खालसे दी भी सदा जित है। इसलिए हुण तां इह पता लगा कि वाहिगुरू दे नेड़े वसन वाले गुरमुखां दा लक्षण भी सदा जित वाला है। हुण दसो, जो आदमी त्यागी हो के दुनिया दे कम्मां कारां तो भज के किसे नुक्कर विच लुक बैठा है, उसने फतेह किस उते पाउणी होई? वाहिगुरू आप इतना बेअंत संसार रच के फिर इस दे असर तो भी निरलेप रहिंदा है। इहा ही उस दी जित है। इसे तरह वाहिगुरू दा जेड़ा प्यारा धंधियां दे विच बैठा अलेप है, उस दी फतेह है। शायद तुसीं सोचदे होवोगे कि फतेह दा मन दी शांति नाल की संबंध है, पर जदों डूंगी विचार करोगे तां समझोगे कि इस मन दा सुभाव ही है जंग करना अते सदा फतेह दे जित दे मगर रहना। भावें मन गुरमुख है जां मनमुख, भावें बेमुख, भावें संसारक वस्तुआं नूं हासिल करन दा यतन कर रहा है ते भावें पाप कर रहा है, भावें परमार्थ वाले पासे यतन कर रहा है, पर कोशिश यह ही हुंदी है कि मैं जित जावां। जदों जिस गल लई ये मेहनत कर रहा हुंदा है वो प्राप्त कर लैंदा है, तां फिर ये ख्याल कि मैं जित गया इस नूं बड़ी खुशी दिंदा है। मन दा कर्म ही यह है। जदों एक चीज नूं हासिल कर लैंदा है, जदों एक चीज उते जित हासिल कर लैंदा है, तां कुछ समय बाद वो वस्तु इस दे सुभाव नाल रच मिच जांदी है अते फिर ना टिकण वाला मन किसे होर मेहनत विच लग पैंदा है ते फिर उस नूं जितण दा यतन करना शुरू कर दिंदा है। यह असूल परमारथ दे आरंभ विच है। जिवें मन विच पाप दी रुचि है, सतसंग दे प्रताप नाल इस रुचि नूं मारन दा संकल्प पैदा हुंदा है। जदों कोशिश करके असीं उस रुचि नूं, उस ख्याल नूं खत्म कर लैने आ तां खुशी हुंदी है अते अगे नूं होर ऐसी फतेह प्राप्त करन दी ताकत मन विच वध जांदी है। गृहस्थ दे काम बाणी पढ़नों रोकदे ने। जद गुरु जी दे दसे तरीके नाल मन धंधियां विच फसदा होया भी बाणी पढ़ लैंदा है अते जो रुकावटां, जो ठोकरां रब्बी रस्ते तो मोड़दियां ने, इन्हां अगे झुक जाना ते ढैंदियां कलां विच पहुंच जाना
ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਭਾਵ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਲੋੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੀਮ ਉਸ ਮੈਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਹੂ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਲਹੂ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮੈਲ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਘੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਨਰ ਆਖੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਫਨਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਿੰਡਾਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘੜੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਭਰੀ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਫਨਰ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਟਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲਾ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਓ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਿੰਡਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਤੇ ਖਿੰਡਾਓ ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੜਤਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਤ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਮਨ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਥਨੀ ਭਾਵ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪੂਰਨ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ। ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਯੋਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮੂਰਛਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉન્નਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਚੇਤਨ, ਅਰੋਗ, ਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਉન્નਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਉન્નਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਅਰੋਗ ਅਤੇ ਬਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸਮਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੇਸੁੱਧ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤਾ ਅਵਸਥਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਅਰੋਗ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਬਲ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਆਪ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
इस तरह के कई काम इस दुनिया विच हुंदे रहिंदे ने जिन्हां नूं शांति कहा जांदा है। शांति अते जड़ता भाव मन दा टिकाओ अते आलसपुणा दो विरोधी चीज़ां ने। पर हुण आम लोकां नूं इन्हां गल्लां दा ख्याल नहीं रहा, समझ नहीं रही। शांति विच सर्ब अनात्म दा नाश हो जांदा है, भाव घबराहट, दुचित्ती, मन दे आलस सारे दूर होके आत्मा शुद्ध हो जाती है ते अपने सहज सुभाव विच एक शक्ति, तेज, ज्ञान, आनंद जां पूर्ण रंग प्रेम विच मनुखी आत्मा चमक उठदी है। हुण विचारण दी गल यह है कि उपर वालियां गल्लां जो आपने लिखियां ने वो प्राप्त किवें होण ते किस तरह असीं घाटे तो वाधे वल आईए, भाव किस तरह नैगेटिव तो पॉजिटिव होईए अते असीं अपने सिद्धे रस्ते तुरदियां तुरदियां अपने प्यारे मालिक दे चरना कमलां दे भौरे बन जाइए। इस वेले एक तरीका फिलासफी दे पढ़न दा बहुत है। इहदे नाल अकल बड़ी तेज हो जाती है, पर अनुभव दा दरवाजा उसे तरह बंद रहिंदा है। असीं जिहड़े ग्रंथ जां पुस्तकां पढ़ जांदे ने, असीं चाहुंदे हां कि एकदम सारा परमार्थ साडे सामने खुल जाए ते असीं इक्को छाल विच ही आत्म ज्ञान दी अवस्था ते पहुंच जाइए। पर भाई, आत्म ज्ञान एक छाल विच नहीं मिलदा, एक कठिन गल है। सिर्फ विद्या साडे आदर्श नूं उच्चा कर सकदी है, भाव सानू टारगेट दी सोझी दिवा सकदी है, साडे लई परमार्थ दा निशाना बन दिंदी है। पर वेखो ना, तुरना ते पैरां दा काम है, अखां दा नहीं। अखां ते सिर्फ रहनुमाई करदियां ने ते मंजिल दा निशाना बनदियां ने। जिसनू अनुभव दा प्रेम है उसनू अपनी विद्या दा मान छड़ना पैंदा है। चेते रखो, विद्या नहीं, विद्या दा मान। उसनू अपनी कुल, अपने धन अते अपने बल दा मान भी छड़ना चाहिदा है अते ओ एक छोटे बच्चे वांग अनुभव दी पाठशाला विच ऊड़ा ऐड़ा पढ़ना शुरू करदा है। फिर वो करनी दी पहली जमात विच बहिंदा है। फिर ठीक इस तरह वो अपने इस सफर दा नेक मुढ़ बनदा है अते फिर वो ठीक मंजिल ते जा पहुंचदा है। गुरु अथवा गाइड तो बिना राह दा तय होना कठिन है। साडे गाइड श्री गुरु नानक देव जी ने। तुसीं आखोगे वो तां हुण शरीर विच नहीं, पर यह ख्याल करके उन्हां दे प्यार अते सहायता तो वांझे रह जाना यह भी ठीक नहीं। तुसीं ये आदत बनाओ, ये चेते रखो कि गुरु जी मेरे अंग संग ने। यह गल सानू सदा चेते रवे ते कदे ना भुल्ले। पहलों पहलों यह काम औखा है, पर शुरू करने वाले दिनों विच तुहानू कई बार चेता आ जाएगा कि श्री गुरु नानक देव जी हैगे ने ते मेरे नाल ने। ये सांझ सुरती विच पै जाण नाल प्रेम दी खिच दा खजाना जो अंदर माया दे वस विच आया होया है, वो हौली हौली साडे वस विच आउण लग पवेगा। ज्यों ज्यों ये खिच वधदी जाएगी, त्यों त्यों सतगुरु दी सहायता साडी मददगार बनेगी। वेखो ना, गुरु जी दे बचन ने, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा,
ਨਾਨਕ ਤਾਂਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਢਿੱਡ ਤੁੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੌਣਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਖਿਆਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ, ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸਫਾਈ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸਤਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਧ ਨਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਸਤਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਟਹਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੋ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਆਲਸ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਵੋ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਐਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਛੇਤੀ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ, ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਹ ਕਿ ਨਿੰਦਾ, ਕਲੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਝੂਠ ਤੋਂ, ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ